Welcome to Science Store online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. Dear student, welcome to Chemistry First PUC Bridge Course online classes. Okay, mixture further it is classified into two types. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Mixture again we classified into two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Now the word says homo. Homo means same, single, only one type is there. Understood? Homo means same. Homogeneous mixture, that means mixture having uniform composition throughout the composition, and identical properties. This is actually heterogeneous mixture means non-uniform composition, non-identical properties, non-identical properties. So for this I will give you an example. Homogeneous, a very good example is salt is dissolved in water. Once you dissolve, before dissolving you can find out salt untu ಚೂರು ಉಪ್ಪು ತೆಗಿರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಮುಂಚೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದು ಉಪ್ಪು ಇದು ವಾಟರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಾಟರಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಸರಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಧ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು ಸರ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪು. ಸರಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ನೀವು ಅರ್ಧ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಸರ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್. No. Once you stir, completely dissolve, then it will give a clear solution of salt solution. It is called salt solution. Example is salt solution. So in this salt solution, imagine how that uniform composition of salt solution. Here water molecule is there, here water molecule, here salt molecule, water salt, like this. Number of salt molecules and number of this one water molecule is uniform in this particular. Understood? Total number of water and salt molecule is uniform, but you cannot identify this one, you cannot separate salt from water. It give a clear solution. There is no layer formation in this particular. If it gives layer means you can separate, this layer is different, this layer is different. Okay, what about heterogeneous non-uniform composition? It's like you take a cup of chicken noodle soup, in that you can find out where is chicken, where there is soup, and noodle also you can separate.
ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್? ನೋ. ಸೂಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನೂಡಲ್ ತೆಗಿತೀರಿ, ತಿಂತೀರಿ, ಚಿಕನ್ ತೆಗಿತೀರಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಚಿಕನ್ದು ಪೀಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದರದ್ದು ನೂಡಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೂಪಿದು ವಾಟರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಚಿಕನಿದ್ದು ಬೇರೆಯೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಚಿಕನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೂಪ್ ವಾಟರ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೂಡಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಉಂಟು, ಸೂಪ್ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ನೂಡಲ್ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಅದರ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇಲ್ಲ. there is no uniformity. Everything is mixed, but it is not uniform. Understood? It is also a mixture, but it is not uniform throughout the composition, and its property also not uniform. So it is called heterogeneous mixture. Here it is homogeneous mixture. Homogeneous means throughout the solution the composition is same. That means number of particles dissolved or number of particles of salt is equal to number of particles of water, like that you can call, or number of total number is same, uniform. Identical properties also identical, same property, it shows same property. ಅಂದರೆ ನೀವು ಉಪ್ಪನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವಾಟರ್ ತೆಗೆದು ಕುಡಿಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಒಂಥರ ಉಪ್ಪು ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇನು ಸ್ವೀಟಾಗಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ನೀವೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ವಾಟರ್, ಅದೇ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಟೇಕ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್, ಹೌ ಯು ಫೀಲ್? ಸ್ವೀಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ನಿಮಗೆ ಆಗ ವಾಟ್ರದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಸಕ್ಕರೆದು ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್. ಹಾಗೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋದುಂಟ? ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿಸಿ ಒಂದು ವಾಟ್ರ್ ಕುಡಿತಿದ್ದೀರಿ, ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿಸಿದ ನೀರು ನೀವು ಕುಡಿತಿದ್ದೀರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ರದ್ದು ಇದು ಟೇಸ್ಟಾ, ಉಪ್ಪಿದ್ದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆದಿದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಂತ ಹೇಳೋದು? ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಶುಗರನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶುಗರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಿಕನನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆ, ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೂಪು ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ನೋ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ any other examples you can, chicken, soup, or whatever you can write, no problem, understood? Or salt, water, you can write like that. So not salt, solid, this one, sand and water. Imagine, I'll give you one example, sand and water. Sand ಅಂದರೆ ಮರಳು, ರೈತಾ? ಮರಳನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿ, ಮರಳು ಹುಡಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗ್ತದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೇಳಿ. ನೋ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕರಗಿಸಿದಾಗ ಉಪ್ಪು ಕರಗಿದಾಗೆ ಕರಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕರಗಿಸಿದ್ರು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ ನೀರಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಸರ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮರಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ವಾಟರನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಸ್ಯಾಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ, ವಾಟರಿದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಅದು 2 ಲೇಯರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದ ಲೇಯರ್ ಬೇರೆನೇ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಏನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ,
ಆಯಿಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಯಿಲನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಲೇಯರ್. ವಾಟರ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಅದು ಬೇರೆ ಲೇಯರ್. ಆದರೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಲೇಯರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲೇಯರ್ ಸಪರೇಷನ್, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಆಟಮ್, this is real chemistry what we are studying. Atom, everything is made up of atoms. See, this chalk piece is made up of atoms, calcium, that carbonate, and all these atoms combined together. It is water. Water is made up of atoms, hydrogen atom, oxygen atom, these two combine and it forms water. Everything in the world is made up of atom. What we are seeing in this, okay, naked eyes we can see this one, are some gas molecules, invisible gas molecules, that also made up of atom only. Everything is made up of atom. So atom is the smallest particle of an element, a smallest particle of an element, smallest particle of an element which can take part in chemical reaction, which can take part in chemical reaction. Imagine hydrogen is an atom, H. 2H means hydrogen molecule. Understood? Single, that I will explain. Okay, hydrogen. Oxygen is another atom. These two combine by some chemical reactions. These two combine and it form a compound. Understood? That is what smallest particle of an element. That means if you consider water, if you consider in that water which are the element is present, how many hydrogen is there? 2 hydrogen and 1 oxygen. 2 hydrogen, 1 oxygen. Each hydrogen separately, this is 1 hydrogen, this is 1 hydrogen, this is 1 oxygen. Separate we used to call it as atom. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಒಂದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನು, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್, ಇದು ಮೂರು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಟಮ್ ಅಂತೆ, ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ನಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದು ಆಟಮ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಾ? 2 H ಮತ್ತು 1 O ಇರುವುದಾ? ಇಲ್ಲ. ನೀವೊಂದು ಬೀಕರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ H ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೋ O ಇರ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ H2 ಆದಾಗ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎಷ್ಟು H ಉಂಟು, ಹೆಚ್ಚು O ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. OH ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದುಂಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಆಟಮ್. ಎಷ್ಟು O ಉಂಟು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ O ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆಟಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.